السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیڈرل بی ایریا، بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین اللہم آمین۔ آج ہم مزید فی کے تقریباً ہم 5 باب پڑھ چکے ہیں، جس میں باب فعلہ ہے، باب تفعیل ہے، باب مفعلہ ہے، باب فعالہ ہے اور باب فعولن ہے۔ تو یہ باب جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کو میں بار بار دہراتا اس لیے ہوں تاکہ یہ باب جو ہے آپ کو پتہ چلے کہ اس باب کی کیفیت کیا ہے۔ یہ خاص طور پر باب جو ہے اصل لفظوں کی کیفیت کو تبدیل کر دیتے ہیں اور اس کی خصوصیات جو ہے ثلاث مجرد سے مختلف ہوتی ہے، کیونکہ جو ثلاث مجرد میں 3 حرفی حروف ہوتے تھے، اس کے معنی جو بھی ہوتے ہیں، جب باب مزید فی میں آتے ہیں تو وہ اسی لیے لائے جاتے ہیں کہ اس کی خصوصیت تبدیل کر دی جاتی ہے، اس کی خصوصیت جو ہے تبدیل کر دی جاتی ہے۔ تو میں جلدی بتاتا ہوں جہاں تک ہم نے پچھلی اس کا، اور اس کے بعد ہم نیا باب جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے افتعالہ پڑھیں گے، اس کی تو خصوصیت دیکھیں گے، اس کا سارا کچھ دیکھیں گے۔ تو آئیے ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ جو باب ہم نے پہلے پڑھا تھا باب افعال، باب افعال کرتا یہ ہے کہ لازم فعل کو متعدی بناتا ہے ایک بار، یعنی متعدی بناتا ہے ایک بار۔ اور باب تفعیل جو ہے وہ بھی متعدی بناتا ہے، لیکن اس کے متعدی بنانے میں اور باب تفعیل کے متعدی بنانے میں فرق یہ ہے کہ متعدی بناتا ہے بتدریج، بار بار ریپیٹ کرتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باب مفعلہ جو ہے یہ 2 پارٹیوں کے درمیان جو ہے باہمی وہ ہوتا ہے، جس میں دونوں فاعل ہوتے ہیں۔ تو جیسے کر دیتا ہوں ایک مثال، فعلہ کا جو ہے، اب دیکھیے ہم ہمیشہ دیکھیں گے ماضی کو کہ اس میں کتنے حرف بڑھے ہیں۔ پہلے 3 جو باب ہیں اس میں ایک حرف بڑھا ہے، اور جس میں ایک حرف بڑھتا ہے اس کا جو مضارع ہے اس کے یتان پہ پیش ڈلتا ہے۔ ہم جب مجرد پڑھ رہے تھے تو ہم زبر دیتے تھے یتان میں زبر دیتے تھے کہ یاد ہوگا آپ کو، یتان میں یہ پہ زبر، تے پہ زبر، الف پہ زبر اور نون پہ زبر۔ لیکن یہ 3 جس میں ایک اضافہ ہوا ہے، اس میں باقاعدہ یہ ہے کہ جو مضارع ہے اس پہ یہ پہ پیش ہوتا ہے اور ان پہ زیر ہوتا ہے۔ تو افعلہ، جو فعلہ تھا جو لفظ، اس کو افعلہ بنایا، افعلہ یفعلو۔ ایک تو افعلہ یفعلو یہ ایک وزن ہے، کیونکہ ہم جیسے یہاں پہ دخلہ ہے تو دخلہ کو ہم کہیں گے فے کلمہ، اور یہ خا ہے اس کو عین کلمہ کہیں گے، یہ لام ہے اس کو لام کلمہ کہیں گے، اس کو بھی میم ہے اس کو بھی لام کلمہ کہیں گے، اس کو عین کلمہ کہیں گے، اس کو فے کلمہ کہیں گے۔ اصل میں یہ فے عین لام جو ہے یہ ایک نام ہے پہلے حرف کا نام، جو پہلے حرف کا نام کہتے ہیں فا کلمہ۔ ہم یہ نہیں کہتے پہلا، دوسرا، تیسرا، بلکہ پہلے کو فا کلمہ، دوسرے کو عین کلمہ، تیسرے کو لام کلمہ۔ کوئی بھی حرف میں کوئی بھی لفظ آئے وہ لفظ جو سمجھ میں آتا ہو، شرط یہ۔ تو یہاں پہ جو دوسرا لفظ ہے فا دال ہے،
दाखला, दाखला माने दाखिल होना, दाखला महमूदन, महमूदुन, तो महमूद दाखिल हुआ, ठीक है। लेकिन हमें हमें कहना है कि महमूद को दाखिल किया, हमें कहना है महमूद को दाखिल किया, तो हम कहेंगे अदखला महमूदन, महमूद को दाखिल किया, अदखला हो जाएगा। दाखिल क्या, दाखिल करना माने किसी को दाखिल करना है, यहाँ खुद दाखिल करना है, दाखला खुद दाखिल हुआ। लेकिन जब हम कहेंगे कि अदखला तो किसी को दाखिल किया, ठीक है। तो महमूदन इसलिए क्या कि महमूद मफूल है, महमूद को दाखिल किया। और वहाँ महमूदुन इसलिए कहा था कि महमूद खुद आना दाखिल हुआ था, ठीक है। युदखलू देखें, इसमें ये पे पेज डला हुआ है, और इसका जो मजदर होता है, मजदर वो होता है, वर्बल नाउन कहते हैं इसको, कि ये नाउन होता है इसलिए कि फेल उसको कहते हैं जिसमें कोई पीरियड पाया जाता हो, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये पीरियड है, जिसे टेंस कहते हैं इंग्लिश में। पास्ट फ्यूचर को टेंस कहते हैं। जब टेंस नहीं होगा तो वो नाउन कहलाएगा। उस वर्ब का, उस फेल का नाम है, वो नाम क्या है, ये इफ़आलुन। तो इसको इफ़आलुन जो है, ये हमने पिछली दफा इसकी बार बार बताया था कि ये नसब में हम उस वक्त लाते हैं जब हम माजी मजारे के बाद जब मजदर बोलते हैं तो उसको नसब में बोलते हैं। वैसे हम जब मजदर बोलेंगे तो इफ़ालुन बोलेंगे, लेकिन जब हम कहेंगे अदखला युदखिलु इदखालन, तब हम उसको कहते हैं दाखिल करना। दाखिल करने में पता नहीं चल रहा कब दाखिल किया, ठीक है ना, इसलिए ये इसम है। लेकिन अगर यहाँ जो है अदखला दाखिल किया, ये पता चल रहा है कि माजी में किया, और युदखिलु दाखिल करता है या करेगा माजी और यानी फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में पता चल रहा है युदखिलु, पीरियड पता चल रहा है। दूसरी बात आई इसमें यह है कि एक दफ़ा दाखिल किया, ठीक है, एक दफ़ा दाखिल किया। दूसरा है बाब तफीलन, तफीलन में यह है कि यहाँ पर पे के बाद पे एन लाम है, लेकिन एन पे तजदीद है, इसके मतलब यहाँ पे दो एन है। फ़ाला, ये फ़ाला जो है, ये इसकी जो वो है कि एक तो मुतद्दी करता है, लेकिन इसमें रिपीटिशन होती है, बतदरीज होता है। एक काम जो है इसको हम सबसे अच्छा ये है, आलिमा जो है, आलिमा ने जाना, आलिमा जाना। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि कोई जगह आप जा रहे हैं और आपको पता चला कि आपने वो देखा, क्या कहते हैं, मस्जिद का मीनार देखा, तो आपको पता चल गया कि मस्जिद है, ठीक है, आपने जान लिया। अब आप जब देखेंगे तो मस्जिद के मीनार आप कहेंगे कि मस्जिद है। या मैं एयरपोर्ट की मिसाल देता हूँ कि आप यहाँ एयरपोर्ट में दाखिल हुए, वहाँ बोर्ड लगा था कि कस्टम, कस्टम का निशान डाला है, आपको किसी ने बताया नहीं, आपने जान लिया, खुद जाना, ठीक है। तो जो सलासा मुजर्रद है उसमें वो क्या है, लाजिम है, जो काम का असर खुद पे हो रहा है, ठीक है। तो फिर ये जब अदखला में हुआ तो किसी को दाखिल किया फिर आपने, लेकिन जब ये कि हम अब अलेमा का हिसाब मिसली लेंगे ताकि आपको समझ में आए कि इसके मानी और इसके मानी में फ़र्क क्यों है। आलिमा माने जाना, आलिमा का आपको मैंने बता दिया मिसाल के, कहीं देखा बोर्ड लगा, आप चलेगा, आपने खुद यानी जान लिया। लेकिन अल्लमा, अल्लमा मुतद्दी हो गया, यानी कि आपने किसी को जनवाया। अलग हमारे उर्दू में जनवाया नहीं होता है, लेकिन किसी बात को बार बार बताना, किसी बात को बार बार इल्म देना, बार बार इल्म देना, रिपीट करना। अल्लमा माने बार बार रिपीट करना, बार बार उसको बताना, बार बार बताना, बार बार इल्म देना, बार बार इल्म देना, ठीक है, अल्लमा हो गया। और युअल्लिमु बार बार इल्म देता है या बार बार इल्म देगा, बार बार इल्म देता है या बार बार इल्म देगा। तो इसका है तालीमन, सिखाना, तालीमन माने सीखना, सिखाना, किसी को सिखाना। तो
اب یہ باب تفیل ہے. باب تفیل جو ہے ہم تو کہا تھا نصب کیوں لاتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں ماضی مضارع پھر ہم نصب میں لکھتے ہیں مصدر. لیکن آپ یہاں پہ لائیں علم کو یہاں پہ استعمال کریں. تے فے کلمہ جو ہے فے کلمہ کیا ہے؟ این یہاں لیا ہے اور لام کلمہ یہاں لیا ہے این پہ اور یہ اضافہ ہے. میں آپ کو کر کے بتا دوں تاکہ یہ کہ آپ اس کو اس طرح دیکھیں گے اس پہ لا کے. جیسے تے تو ہے اس میں ٹھیک ہے این بھی ہے یہ لفظ جو ہے ٹھیک ہے. اصل لفظ ہے فے این لام اور یہاں اے این لام میم ہم 3 حرفوں سے. میں نے شروع میں آپ کو بار بار ریپیٹ کیا ہے کہ عربی زبان میں 3 حروف کے ہوتے ہیں. 99% 3 حرف ورب 3 حرف کے ہوتے ہیں. اور ابھی بھی جو ہم باب ثلاثہ مزید بھی پڑھیں وہ ورب 3 حرف کے ہیں لیکن اس میں مزید لفظ حرف جو ہیں ہم ڈال رہے ہیں لیکن وہ ثلاثہ جو ورب ہیں وہ 3 ہی حرف کے ہیں. تو یہاں پر اب اس کو دیکھیں تے تو ہے. اب تے آپ نے اضافہ کیا. فے کلمہ جو ہے این ہے. لام کلمہ جو ہے این ہے. این کلمہ تو تعلیم جو ہے وہ آپ روزانہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہم کتنے دن سے آ رہے ہیں بار بار آ رہے ہیں. بار بار آنا ہر دفعہ نئی نئی چیز ہم پڑھتے ہیں نہیں لیکن ختم نہیں ہوا. تعلیم جاری ہے. متواتر دینا. ضربہ مانے مارنا ٹھیک ہے. ضربہ کسی کو یعنی بار بار مارنا ٹھیک ہے. تو یہ ہوا تعلیمن. تو علمہ یعلم تعلیمن ٹھیک ہے. تعلیم مانے سکھانا. ہم نے یہاں ایک لکھی ہوئی یاد خیرکم من تعلم. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تعلم القرآن قرآن سیکھے. تعلم القرآن قرآن سیکھے. وعلمہ اور اس کو سکھائے. وعلمہ اور اس کو سکھائے. یہ تھا. تیسرا باب تھا مفعلہ اور مفعلتن ہے. اس کا جو 2 مصدر ہوتا ہے فعالن بھی بہت کم استعمال ہوتا ہے لیکن مفعلتن جو ہے اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس ابواب کا نام بھی مصدر جو ہوتا ہے اسی کا نام کے حساب سے باب کا نام لیا جاتا ہے. تو مفعلتن ہے. فعالن بھی کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے. اس کا جو ماضی ہے فعلا تو یہاں فعلا اور یہاں یفعلو. تو یہ اس کا فے کلمہ کون سا ہے؟ جیم. این کلمہ کون سا ہے؟ ہے. اور لام کلمہ دال ہے. تو اسی طرح ہم نے فے کلمے کے بعد الف ڈالنا ہے. تو ماضی کا جاہدہ ٹھیک ہے. جاہدہ. اور جب ہم اس میں لائیں گے یجاہدو یہ جو ہے یہ یتان ہے کیونکہ ایک کلمے کا اضافہ ہے اس لیے پیش دیا بات یجاہدو ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہوا مجاہدتن یا جہادن. مجاہدن جہادن ٹھیک ہے کہ دو آدمی مشترک ہے نا. ایک فاعل ہوتا ہے ایک مفعول ہوتا ہے ٹھیک ہے. جہاد کرنے میں کیا ہوتا ہے کوشش کریں آپ کریں میرے پاس آ جائے وہ کریں میرے پاس آ جائے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جہاد. پھر تیسرا تھا چوتھا تھا تفاعلن. تفاعلن جو ہے ماضی میں تفاعلا ہے اور مضارع ہے یتفاعلو. اب یہ دیکھیں کہ یہ چونکہ 2 حرف بڑھ گیا ہے اس لیے یتان جو ہے زبر ہے اب پیش نہیں ہے. یہ بات نوٹ کرنے کی ہے ٹھیک ہے. جو تفاعلو اب ہم نے نزلہ لیا اس پہ. نزلہ کا فے کلمہ یہ ہے این کلمہ یہ ہے لام کلمہ ٹھیک ہے. تو نزلہ تنزلو یتنزلو اور تنزلن. تو نزلہ مانے نازل ہوا ٹھیک ہے. اور
तनज़्ज़लु यानी कि नाजिल, ऐसा नाजिल किया गया, नाजिल किया, ठीक है, नाजिल हुआ और नाजिल किया ऐसे ऐसे। और और ये जो है यतनज़्ज़लु नाजिल किया जाता है या नाजिल किया जाएगा, तंजीलन नाजिल होना, ठीक है ना। जैसे अगर हम इस पे एक थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए कर रहा हूँ, नज़ला को हम अगर अनज़ला लिखेंगे तो एक मरतबा नाजिल किया, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ लाएंगे नज़ला तो ऐसे ऐसे नाजिल किया। तो नज़ला जो अनज़लना है ना, इन्ना अनज़लना फी लैलतिन, अनज़लना जो है एक मरतबा लोहे महफूज में नाजिल किया, जिसका उसमें आता है कि लैलतुल क़द्र का वो अनज़लना एक मरतबा लोहे महफूज पे आया। फिर वहाँ से ऐसे ऐसे नज़लना, अनज़लना, हमने अनज़लना, हमने कल्बे अतर पे अनज़लना किए, यानी थोड़ा थोड़ा करके उतारा, ठीक है। तो ये जो हम तफ़ाला से पढ़ा हमने, चौथा ये हो गया। और तफ़ालू, तफ़ालू का जो है इसमें खसूसियत ये है कि दो इश्तराक है, दो आदमी, दो पार्टी, दोनों फाइल हैं, दोनों फाइल हैं। इसमें यह है कि एक दूसरे के तकाबली वो करना। एक जो है इसका जो है फ़खरा, फ़खरा माने फ़ख्र करना, हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अब मैं फ़ख्र करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कार है, फ़ख्र कर रहा हूँ, मेरे पास 4 मकान है, फ़ख्र कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो ये फ़ख्र करना हुआ। लेकिन मैं फ़ख्र जताऊँ, किसी को बताऊँ, हैं, तो मैं कहूँ तुम्हारे पास कितनी है, ये तुम्हारे पास तो एक कार है, मेरे पास तो 4 कार है, तुम्हारे तो एक मकान है, मेरे पास ये। तो इसको होना कहते हैं, उसके वो भी वो फाइल है, जिसको कहा जा रहा है वो भी फाइल है, और मैं खुद अपना जो बड़ाई बता रहा हूँ मैं भी फाइल हूँ। तो तफाखरू या तफाखरू तफाखरन यानी एक दूसरे से अपनी बड़ाई जताना, फख्र करना, जिसको मना किया गया है, ठीक है, तफाखरन। और हम अगर उर्दू में बोलेंगे तफाखुर, तफाखुर, तफाखुर करना, फख्र करना, ठीक है। अब आइए जो आज हम बाब पढ़ेंगे, इफ्तालुन पढ़ेंगे, बाब इफ्तालुन पढ़ा जाएगा आज इंशाअल्लाह ताला। तो ये मैं पिछला इसलिए रिपीट कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि ये कि जहन में बैठता जाए। और ये आज का जो बाब है, बाब इफ्तालुन है। बाब इफ्तालुन की खसूसियत ये है कि इसमें मुबालगा पाया जाता है, खसूसियत जो है इसके मुबालगे के एहतमाम भी है, और इसमें अजमत, खसूसियत जो है अजमत पाई जाती है। इसको हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं इफ्तालन की वजह से। इफ्तालुन एक दो दफा कहें, इफ्तालुन, इफ्तालुन, या अब लाम को वहां साइलेंट कर दें, इफ्ताल, इफ्ताल। अब इफ्ताल के वजन पे देखें, उर्दू में भी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं, इख्तलाफ, एहतराम, इंतज़ार। ये याद रखिएगा कि नून के बाद ते ज़रूरी है बाब इफ्ताल में, यानी कि जो उसमें इफ्ताल में ते ज़रूरी है, क्योंकि इनफाल एक और बाब है, उसमें भी नून आता है इसी उसी वज़न पे, लेकिन उसमें ते नहीं होता। तो जितने भी लफ्ज़ बनाएंगे आप ना, जैसे इख्तलाफ, एहतराम, इंतज़ार, एहतमाम, इंतज़ाम, इंतकाम, इक़्तदार, इंतखाब। एक अच्छा, एक और बात ज़हन में रखिए कि हम जब अरबी सीख रहे हैं तो अरबी से हमारी उर्दू भी सही हो रही है। बहुत से कहते हैं इनकलाब, ज़बर दे के बात करते हैं, असल में है इनकलाब है। जैसे हाँ, जैसे इख्तलाफ, एहतमाम, ते के नीचे जेर होता है, एहतराम, इंतकाल, हम बोलने में कहते हैं इंतकाल, ज़बर से भी कह देते हैं, लेकिन हमारी उर्दू भी हमारी सही हो जाए, एतराफ़, हाँ, ते पे जेर आ रहा है, और ए जो है इस पे सकून है, पहले हाथ से सकून है,
دیکھیے یہ جو ہے انتقال جو ہے باب انفال نہیں ہے یہ، کیونکہ اس میں تے ہے. انتقال، انتقال، اعتبار، اختصار، انتشار، اشتہاد، یہ سب آپ دیکھیں تے کے نیچے جو ہے زیر آ رہا ہے. تو افتعال، تو افتعال کی جو ہے خصوصیت کیا تھی؟ مبالغہ، اہتمام، عظمت. ٹھیک ہے، اس کا ماضی جو ہے افتعالا. اس میں کتنے لفظ بڑھے ہیں؟ ماضی دیکھتے ہیں ہمیشہ، دو بڑے ہیں. پہلا الف بڑا ہے اور فے اینڈ لام میں فے کے بعد تے ہے. افتعالا، افتعالا، یفتعالا، یفتعالا، افتعالن. ٹھیک ہے، افتعالن جو ہے مصدر ہے، اور یہ جو ہے اس کو وربل ناؤن کہتے ہیں. اس میں مصدر کہنا چاہیے، اسم بھی لکھ دو تاکہ یہ پتہ چلے یہ فاعل نہیں ہے، اسم ہے، یہ فعل کا نام ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے ہم اسی وزن پہ جو لفظ بنائیں گے ہمیں پتہ چلے کہ اس میں مبالغہ کیا ہے اور اہتمام. اس میں زیادہ جو زور ہے نا، جو لفظ آتا ہے افتعالن کے وزن پہ، اس میں اہتمام زیادہ ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں قربا، قربا مانے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہونا، قریب ہوا، وہ قریب ہوا. قربا، وہ قریب ہوا. ٹھیک ہے، لیکن ہم جب اس کو باب افتعال کے اس پہ لائیں گے تو ایک ترابا، ایک ترابا آپ کو یاد کریں کہ شاید کوئی پارا شروع ہوتا ہے اسی اس سے، ایک ترابا کے، ایک ترابا للناس. ٹھیک ہے نا، تو ایک ترابا، یک تاربو، اور ایک ترابن. پہلے میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جب مصدر میں آئیں گے تو مصدر کے الفاظ وہ ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس لیے آپ کہیں گے اقترابا، یقتربو، اقترابن. تو اقترابن سے پتہ ہے کہ اقتراب یعنی قریب ہونا، ایستے ایستے قریب ہونا. ٹھیک ہے، اقتراب. اچھا، تو اب اقترابن کو میں ایک آپ کو وہ کر دوں کہ اس کا استعمال بتا دوں. اقترابا مانے قریب ہوا. کیا قریب ہوا؟ لنداز سے. لنداز کے معنی کیا ہے؟ لوگوں کے لیے. ہاں، انسان کے لیے، لوگوں کے لیے. حساب ہوں، ہاں، ہز حساب. ہز حساب سمجھ میں آئے گا، لیکن ہم اردو میں بولیں گے اپنا حساب. جو لوگوں کے لیے قریب ان کا حساب ہوا. وہم، اور وہ لوگ. وہم، وہم، اور وہ لوگ. فی غفلت، غفلت میں ہیں. مورزیں اعراض بدلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک ترول لندا سے حساب ہوں وہم فی غفلت مورزون. ٹھیک ہے، اعراض کرنا یعنی کہ پرواہ نہیں کرنا. اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں. کوئی یعنی ہمیں کیوں دیکھو یار یہ ہونے والا ہے، ابھی سیلاب آ جائے گا، آپ لوگ تیاری کریں. چھوڑ یار، کہتے ہیں نا جو کترا نہیں، اس کو وہ کرنا، اعراض کرنا. ٹھیک ہے، دوسرا ہے جین میم اے، این. جین میم این، جمع. یہ والا جمع، جمع مانے جمع ہونا. ٹھیک ہے، اور اس کو جب یعنی باب افتعال میں لائیں گے تو اجتماع، تو اجتماع مانے اکٹھا کرنا. اجتماع اکٹھا کرنا. آپ کے ذہن میں لفظ بھی آ رہا ہوگا، ہم استعمال کرتے ہیں اس کو. اجتماع اکٹھا کیا، اس نے اکٹھا کیا. اجتماع اس نے اکٹھا کیا. یجتمع وہ اکٹھا کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے، اب یہ اجتماعن. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو میں نے بتایا نا کہ ماضی مضارع کا جب بعد مصدر پڑھتے ہیں تو نصب ملاتے ہیں، اس لیے اجتماعن ہے یہ. لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ باب جو ہے یہاں پر دیکھیں افتعال.
تو यहाँ पर इज्तमाउन, और थोड़ा रुक जाए, इज्तमा 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 होता है ना, बड़ा बड़े इज्तमा होते हैं, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं आप इज्तमा को, कि फलां की जगह इज्तमा होने वाला है, तबलीग इज्तमा होने वाला है। ठीक है, तो हम इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले ये बोला इज्तमा, यज्तमेउ, इज्तमा, तो इकट्ठा होना, इकट्ठा करना। थोड़ा थोड़ा इज्तमा जो करते हैं उसमें लोग बुलाते हैं ना, आप गाड़ियों के जरिए बुलाते हैं, वैसे बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, इज्तमा कर देते हैं। ठीक है, लोगों को दावत देते हैं। अच्छा, ए एन रे फे, एन क्या है यहाँ पर, कौन सा कलमा है, फे कलमा, रे एन कलमा, फे कौन सा, लाम कलमा। अरफ यानी किसी बात को मानना। अच्छा, इसको जब इफ्ताल में लाते हैं तो एतराफा, आपके ध्यान में आ रहा है, हमने इस्तेमाल किया है एतराफा, उसने एतराफ किया। ठीक है, एतराफा या तरफु, एतराफन या एतराफ। एतराफ आप कब करते हैं, एतराफ करते हैं यानी उस बात को मान लेते हैं, एतराफ करना। उर्दू में हम इतना इस्तेमाल करते हैं कि एतराफ ही कहेंगे उसको जो है। ठीक है, एतराफा उसने इस्तेमाल किया, या तरफ वो एतराफ करता है या करेगा, एतराफ, जिसको हम जब माजी और मजारे के बाद बोलेंगे तो एतराफन बोलेंगे ग्रामर के हिसाब से। ठीक है, नून काफ मीम, नकमा, नकमा माने बदला लेना, नकमा बदला लेना। लेकिन जब मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो आप कहेंगे ये तो लफ्ज़ सुना हुआ लगता है। अब ये इफ्ताला, इंतकामा, उसने इंतकाम लिया या बदला लिया। इंतकामा माने उसने इंतकाम लिया। इंतकाम उर्दू से करते इसलिए मैं कोई वो नहीं कि बदला ना भी कहें, इंतकाम पता है किसी चीज़ को, किसी ने उससे कोई बुरा काम किया तो उसने भी उसके साथ वो उसी तरह का उससे सलूक किया। ठीक है, इंतकामा यंतकिमु, यानी वो बदला लेता है या बदला लेगा। इंतकामन, और इसको रोकें जब, इंतकाम, इंतकाम माने इंतकाम लेना। ठीक है, इसका वर्बल नाम क्या हुआ, इंतकाम लेना। अच्छा, ये फिर एक दफा कहूंगा कि ये इंतकामन जो है ये वर्ब है या नाउन है, नाउन है, वेरी गुड। इसम है क्योंकि इसमें कोई पीरियड नहीं है। अरबी जबान में जब तक जमाना नहीं हो तो वो फेल नहीं है, जमाना होगा तो फेल है, और नहीं जमाना हो तो वो फेल का नाम है, उस काम का नाम क्या है वो है। ठीक। अच्छा, अब आइए, मीम लाम हमजा, मला माने भर जाना किसी को, इसको इस पे लाएं इफ्ताला के वजन पे, तो इम्तला, वो भर गया या भर गई। ठीक है, यमतलाओ भर जाती है या भरती है। इम्तलाअन भर जाना, इसको हम उर्दू में कम इस्तेमाल करते हैं, हमारे उर्दू में बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके लिए मैं जब आपको कोशिश करूँगा कि यहाँ आ जाए ये, ताकि आखिर में ये है, यौमा नक़ूलू, उस दिन हम कहेंगे, हम कहेंगे, यौमा नक़ूलू, उस दिन क्या कहेंगे, हम कहेंगे, ली जहन्नमा, किससे, जहन्नम से, क्या कहेंगे, हल हलिम तलाती, हल माने और आ माने क्या होता है, क्या, इज, आर, डू, ये सब लगाते हैं हम इंग्लिश में, लेकिन अरबी में हल और आ लगाते हैं। हल माने क्या, ये उसमें हाँ या नहीं में जवाब होते हैं। हल इम्तलाती, क्या तू भर गई, यानी सारे लोग जहन्नम में चले गए, उससे सवाल किया जाएगा, अल्लाह ताला करेंगे क्या तू भर गई, तो उसमें देखिए गुंजाइश कितनी है कि उतना तमाम लोग आ गए। उसने कहा, वो कहे अंतकुलू, और वो कहेगी, जहन्नम जो है मानस है, जहन्नम जो है मोन्नस है, जितनी आग के नाम है, आपको याद होगा आपने पढ़ा था, आग के नाम मोन्नस होते हैं, जितने भी आग के नाम है मोन्नस होंगे हैं। उर्दू में आग जलाई जाती है,
आग जलती है मुन्नत है उर्दू में। अच्छा, वह तकूलू, और वो कहेगी, हल मिम मजीद, क्या और भी कुछ है महाराज, क्या और है तो भेज दो महाराज, और भी कुछ है। जैसे कहते हैं कि यार खाने की जगह है, तो आप तो कहेंगे कि वो कहेंगे कि भाई वो कुछ लोग हैं, क्या तो जगह भर गई, उन्हें कोई और भी तो ले आए, इस तरह यानी जगह है यहाँ पे और है, तो उस तरह की ये मफहूम है। अच्छा, एक आखिरी कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर वो करेंगे। कसबा, कसबा माने होता है कमाना, कसबा माने कमाना। अच्छा, कसबा को हम इफ्ताला पे लाएंगे तो माजी पे, ये देखें माजी क्या है, इफ्ताला, ये और ये फे एंड लाम, फे के बाद ते है और फे कलमे से पहले अलिफ है, तो इक्तसबा, इक्तसबा यक्तसिबु, इक्तसाबन, इक्तसाब माने कमाना, कोई कमाना, इक्तसाबा माने अब पता माजी कैसे वो करते हैं, उसने कमाया, यक्तसिबु वो कमाता है या कमाएगा, इक्तसाब कमाया, कमाना, ठीक है ना, अर्निंग्स, ठीक है। ये तो आज का हमारा होगा, लेकिन हम इसमें जो हमने एक तो यहाँ पे एक और कर लें, नशरा, ये बाब इफ्ताल से नशरा, तो इंतशरा, इंतशरा यंतशरु इंतशारन, इंतशार पता है आपको, इस्तेमाल करते हैं, इंतशार कर रहे हैं, किसी चीज को फैलाना, इंतशार, ये तो हो गया। हाँ, इफ्ताल अरफा इफ्तार। बाकी अगला जो हमारा सबक होगा इनफाला, अब दो बाब रह गए हमारे, इनफाला और इस्तफआला, तो ये दो बाब रह गए। इस दो बाब के बाद फिर हम इसको इन बाब को और सलासा मुजर्रद, सलासा मुजर्रद फी ही, इन सब को मिला के हम खास खास आयतों का तर्जुमा करेंगे जिसमें ये हरूफ पाए जाते हैं, ताकि आपको पता चले कि क्या हो। एक चीज़ मैं आपको और याद दिलाऊंगा कि अभी रुक लो, फ़आला जैसे आपको याद है गिरदान बनाने का तरीका क्या था, माजी कैसे, फ़आला, फ़आला, फ़ालू, ठीक है, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना, फिर से फ़ालता, फ़ालता, फ़ालना, 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 खींचना नहीं है, खींचेंगे तो मानी चेंज हो जाएगी, फ़ालना, ठीक है। फालता, फालतुमा, फालतुम, फालती, फालतुमा, फालतुमा, फालतू, फालना, ठीक है। तो इसमें भी जो गिरदान बनाएंगे आप देखें कि सब जैसे ये है, ये मैं अब शुरू का बता देता हूँ। अफाला जैसे बाबा फाल से, अफाला, अफाला, अफालू, अफालत, अफालता, अफालना, अफालता, अफलतुमा, अफलतुम, अफलती, अफलतुमा, अफलतुमना, अफलतू, अफलना। चेंजिंग क्या हुई, वो जो आखिर में हम जो ज़मीर लगाते तो उसी तरह उसमें लगानी पड़ेगी, सिर्फ ये बढ़ जाएगा अलिफ। इसी तरह इसमें भी ये फा ये है, इसमें ये जो एन डबल इस्तेमाल होगा वैसे होगा। इसी तरह मज़ारे का भी ये है कि जब हम मज़ारे करेंगे तो मैं अगली दफ़ा बताऊँगा, टाइम कम है, तो उसका भी यही है, इसी तरह से उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, सिर्फ बढ़ाना है और उस तरह वो करना है। लेकिन एक बात याद रखना है कि जब एक मजीद हरफ बढ़ाया जाता है तो उसके यतान पेश से लगता है, बाकी 2, 3 में ये है कि ज़बर से यतान लगाया जाता है।